وفاقی کابینہ نے سٹیل ملز کی نجکاری کی منظوری دے دی، ملازمین کو گولڈن ہینڈ شیک دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم بولے سٹیل ملز کے ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں 8 نکاتی ایجنڈا منظور کر لیا گیا۔ ایس ایم ای بینک کے صدر، چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کی بھی منظوری۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کی پیٹرول کا بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن کی ہدایت۔ وزیر اعظم کا پیٹرولیم ڈویژن اور اوگرا کو 3 روز میں پیٹرول کی سپلائی بحال کرنے کا حکم۔ پیٹرولیم ڈویژن کو چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دینے کی تجویز منظور۔ چھاپہ مار ٹیمز آئل ڈیپوز کا معائنہ کریں گی۔ ذخیرہ اندوزی میں ملوث آئل کمپنیز کے خلاف قانونی کارروائی اور گرفتاریاں کی جائیں گی۔ وزارت توانائی کے حکام کی کابینہ کو پیٹرول کی صورتحال پر بریفنگ۔ کہا جون 2019 کے لیے 6 لاکھ ٹن تیل رکھا گیا تھا، جون 2020 کے لیے 8,50,000 ٹن کا سٹاک ہے۔ کابینہ نے ذخیرہ کیا گیا پیٹرول قبضے میں لے کر عوام کو فراہم کرنے کا حکم دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا ذمہ دار وفاقی حکومت ہے۔ قیمت کم ہونے کے باوجود عوام کو ریلیف نہیں ملا۔ اوگرا میں صوبوں کی نمائندگی نہ ہونے کے باعث مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وزیر توانائی سندھ امتیاز شیخ کہتے ہیں وفاقی وزراء اور اوگرا ایک دوسرے پر الزامات لگا کر بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں پیٹرول سٹاک کرنے کی جگہ کم پڑ گئی، ہمارے آئل ڈیپوز خالی پڑے ہیں۔ کورونا وبا، ایک روز میں مزید 105 جانیں نکل گئی۔ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2172 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 4646 نئے مریض رپورٹ، تعداد 1,08,317 ہو گئی۔ پنجاب میں 773، سندھ میں 679، کے پی میں 587، بلوچستان میں 58، اسلام آباد میں 52، گلگت میں 14، آزاد کشمیر میں 9 جانیں چلی گئیں۔ پنجاب میں کم از کم 2 ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کیا جائے، روزانہ 50,000 ٹیسٹ کیے جائیں۔ صوبے میں کورونا کی روک تھام کے ضوابط پر عمل نہیں ہو رہا۔ WHO کا پنجاب حکومت کو خط لکھا، پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے بڑھنا خطرے کی بات ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ہی روزانہ 1,000 کیسز رپورٹ ہو رہے تھے، اب مریضوں کی تعداد روزانہ 4,000 سے اوپر پہنچ گئی۔ کورونا کیسز بڑھے تو لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا۔ عالمی ادارہ صحت کا خط کابینہ میں پیش کروں گی۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو لوگوں نے سمجھا کورونا چلا گیا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس۔ کہا عوام کی جانب سے ضوابط کی خلاف ورزی کے باعث کورونا کے کیسز زیادہ ہوئے۔ اسپتالوں میں بیڈز اور وینٹیلیٹرز کی کمی نہیں، احتیاط ہی وبا سے نجات کا واحد حل ہے۔ لاک ڈاؤن کا وقت گزر گیا، اب احتیاط ہی نجات ہے۔ کاش وزیر اعظم باتوں کو سنجیدہ لیتے تو کورونا کی یہ حالت نہ ہوتی۔ ناصر حسین شاہ کی پریس کانفرنس۔ مرتضی وہاب نے کہا ہم نے تمام فیصلے وفاق کی مرضی سے کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی دفاتر میں ماسک لازم قرار دینے کا حکم۔ عثمان بزدار کہتے ہیں سرکاری اور نجی دفاتر میں بغیر ماسک کے افراد کا داخلہ بند کیا جائے، احتیاط ہی سلامتی اور تحفظ ہے۔ کورونا کا پھیلاؤ تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ اسپتالوں میں بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، SOPs پر عمل نہ کرنے پر کارروائی ہوگی۔ مشیر اطلاعات KP اجمل وزیر کی پریس کانفرنس۔ کہا پیٹرول بحران سے نمٹنے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیاستدان کورونا کے نشانے پر، مریم اورنگزیب اور ان کی والدہ کا ٹیسٹ بھی مثبت آ گیا، خود کو گھر پر کوارنٹین کر لیا۔ شیخ رشید، شاہد خاقان عباسی، طارق فضل چودھری اور پیپلز پارٹی کے اخندزادہ چٹان بھی وائرس سے متاثر۔ ڈاکٹرز کی ہدایات پر تمام رہنماؤں نے سماجی دوری اختیار کر لی۔ حفاظتی لباس اور سینیٹائزرز کی برآمد کی اجازت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ برآمد کنندگان حکومتی فیصلے سے فائدہ اٹھائیں۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کا ٹویٹ۔
लिखा एक्सपोर्टर्स आलमी मंडियों में अपनी जगह बनाएं। महकमा शहद में मुबैना करप्शन, चेयरमैन नैब ने जफर मिर्जा और आमिर महमूद कयानी की शिकायत की इंक्वायरी की मंजूरी दे दी। सिविल एविएशन और CDA अफसरों के खिलाफ तहकीकात होंगी। आमदन से जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस पेशी। नैब टीम की शहबाज शरीफ से 1 घंटा 15 मिनट तक मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के हवाले से सवालात। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ का दौरान तफ्तीश कैमरा हटाने का मुतालबा। शहबाज नैब पेशी लौट के बुद्धू घर को आए के मुतरादिफ है। लीगी सदर का नैब के शिकंजे से बच जाना खाम ख्याली है। फयाज चौहान की तनकीद, कहा ऑपोजिशन चीनी स्कैंडल पर हुकूमती एक्शन से खौफजदा है, एहतसाब हर सूरत जारी रहेगा। FIA ने अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया डिरिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मुखालिफत कर दी। दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, सिर्फ मुतासरा शख्स या लवाहिकीन दरखास्त दायर कर सकते हैं। तहरीरी जवाब में मौक़िफ़। कराची के लियारी में गुज़श्ता रोज इमारत गिरने का वाक़या, 13 अफराद जाँ बहक, मजीद 5 लाशें निकाल ली गईं। मलबा उठाने का काम जारी। DG रेंजर्स का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा लिया। कराची में मखदूश इमारतों के हवाले से इजलास। वजीर बलदियात सिंध नासिर हुसैन शाह का गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम का फैसला। बोले गैर कानूनी तामीरात के मुर्तकिब इदारों और अफराद के खिलाफ सख्त इक़दामात के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाए। हुकूमत सिंध किसी भी सूरत शहरियों की जानों को दांव पर नहीं लगा सकती। वफाकी हुकूमत को स्टील मिल्स और मुलाजमीन से मुताल्लिक गैर कानूनी इक़दाम से रोका जाए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के 9350 मुलाजमीन ने मुलाजमत से फारिग किए जाने के फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया ने दरखास्त की फौरी समाअत इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस सोमर सयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर से समाअत का आगाज करेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा काबुल। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, अफगान मुफाहमती अमल पर तबादला ख्याल। मुल्की दिफा मजीद मजबूत। पाक बहरिया का मिल्जम क्लास जहाज की स्टील कटिंग का कामयाब तजर्बा। जहाज जदीद तरीन हथियारों और सेंसर से लैस होगा। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक जहाज की तामीर 2024 तक मुकम्मल हो जाएगी। पेशावर पुलिस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से एक का ताल्लुक अफगानिस्तान, बाकी का जिला खैबर से। दहशतगर्द कालादम तंजीम, लश्कर इस्लाम, जमात उल अहरार और दाइश का हिस्सा है। खतरनाक दहशतगर्द पेशावर में दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी कर रहे थे। आइंदा माली साल के बजट में डैमों और पन बिजली के मंसूबों के लिए 177 अरब 51 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। 164 अरब कौमी खजाने, 13 अरब 50 करोड़ रुपए बैरूनी ज़राए से लेकर मुख्तस किए जाएंगे। दासू पन बिजली घर मंसूबे की तामीर के लिए सबसे ज्यादा 80 अरब रुपए के फंड्स रखे जाएंगे। पेट्रोल का बहरान बरकरार, शहरी हुसूल के लिए ख्वार। मुल्क के बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, कई महंगे दामों फरोख्त करने पर शिकायत के अंबार। सार्फिन का हुकूमत की जानिब से एक्शन न लेने का शिकवा। कोयटा में पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। पेशावर में गैस लोड शेडिंग से आवाम का पा रहा है। खवातीन का महकमा गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज। सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। रोजगार पहले नहीं, मजीद सिलेंडर से गैस नहीं भरवा सकते। खवातीन का बगैर ताअत्तुल सुई गैस की फराहमी का मुतालबा। रहीम यार खान में टिड्डी दल का बड़ा हमला। 50 से जायद गांव मुतासिर। टिड्डी दल ने तैयार फसलें, बागात, जड़ी बूटियां चट कर दी। कपास चावल की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचने पर काश्तकार परेशान। हुकूमत से माली इमदाद देने का मुतालबा किया।
कोरोना की क़यामत खेजियां, दुनिया भर में 4,09,000 अमवात, 72 लाख बीमार। अमेरिका में अमवात का सिलसिला न थमा, 1,13,000 जाने जा चुकी। बरतानिया, ब्राजील और रूस में भी हजारों अमवात। उधर भारत ने रिकॉर्ड केसेस के बावजूद अवामी मकामात खोल दिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड, यूनुस खान दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान के बैटिंग कोच मुकर्रर। मुश्ताक अहमद बतौर बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। यूनुस खान पीसीबी के शुक्रगुजार। मिसबाउल हक कहते हैं यूनुस खान कौमी असासा, खिलाड़ियों की बैटिंग सलाहियतें निखारने में किरदार अदा करेंगे।